The next unit is all about your Pythons and data types, variables and everything. So what do you mean by this Python? Selection programming method, what language is it? What language is it going to use? Low level language or high level language? High level language. So what it is going to use, whether interpreter or compiler? Why interpreter? It checks line by line. After correcting the error only, it is going to come to the next one. So what is the main difference between your interpreter and your compiler? Yes, interpreter checks line by line. Yes, very good. And then yes, which takes more time to execute, interpreter or compiler? Which is faster? Or put it in another way, which is faster, interpreter or compiler? Who are all saying interpreter is faster? Converting your high level languages to your whatever maybe your outputs. I shall answer properly. Yes, who all say it is compiler is faster than interpreter? Yes, can you justify your answer why compiler is more faster than interpreter? Yes, 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 very good. Yes, compiler, listen, compiler, it's going to execute the whole program. சரியா உன்னோட source code வந்து machine code or object code it is going to convert at a one single glance. சரியா so interpreter whatever error is happening அந்த இடத்துல it is going to stop and after correcting that error only it is going to run the rest of the lines, right? so அப்ப interpreter வந்து எப்பவுமே it is slow. okay so compiler is faster. yes a full program நீ ஒரு 10 லைன் எழுதினாலும் it is going to compile all அந்த 10 lines எல்லாத்தையுமே வந்து it is going to convert it into so சரியா லைன் பை லைனா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணாது பட் ஆனா இன்டர்பிரேட்டர் வந்து லைன் பை லைனா படிச்சு அதை வந்து அதுக்கப்புறம் மெஷின் கூட கன்வெர்ட் பண்ணும் சரியா சோ அவங்க அந்த இடத்துல எரர் பண்ணிட்டோம்னா அந்த லைன்ல கரெக்ட் பண்ணாம நெக்ஸ்ட் லைன் சரியா சோ இன்டர்பிரேட்டர் வந்து ரொம்ப சோ பைதான் லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ்னு சொல்லியாச்சு ரைட்டா சோ அப்ப என்ன பண்றோம் இட் இஸ் a high level language program சரியா சோ இன்டர்பிரேட்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும் கம்பைலர் யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜஸ் கேன் யூ சே மீ என்ன லாங்குவேஜ் வந்து கம்பைலர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ் வெரி குட் சி C++ எஸ் வெரி குட் எஸ் ஏன்னா C and C++ பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ்ல அது ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து எரர் காட்டும் ரைட் பைத்தான்ல வந்து you are going to work it in two different modes. ஒன்னு வந்து இன்டராக்டிவ் மோட்ல வர்க் பண்ணுவீங்க ஸ்கிரிப்ட் மோட்ல வர்க் பண்ணுவீங்க சரியா சோ இன்டராக்டிவ் மோட் லாஸ்ட் வீக்ல நம்ம லேப்ல ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா சிம்பிளா ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆச்சு எஸ் அந்த டைரக்டா a, b = c, a கொடுத்து வேல்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா சோ அதுதான் வந்து இன்டராக்டிவ் மோட் சரியா சோ இன்டராக்டிவ் மோட்ல நம்ம வந்து பைத்தான் ரன் பண்ணலாம் அப்படினா we can run it in script mode சரியா சோ script modeங்கிறது வந்து என்னன்னா நீங்க ரெப்லெக்ட்ல ரன் பண்ணும்போது ஓபன் பண்ணும்போது main.py வருது இல்லையா .py இருக்கு சோ C ப்ரோகிராம்ஸ்ல எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க C and C++ ஆர் ஜாவா எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க C ப்ரோகிராம்ஸ் எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க .c your C++ ஏன் C++ இல்ல ஏன் CPP4 என்ன எஸ் C ப்ரோகிராம் வந்து .c ன்னு நான் சேவ் பண்றேன் நோ ப்ராப்ளம் ஏன் why by C++ நான் ஏன் C++ கொடுத்து சேவ் பண்ணாம CPP ன்னு கொடுக்குறேன் எஸ் yes suppose you are going to use all the variables and you are going to include all the library files either for your program why I have to use .cpp to save my C++ file. This is your assignment. Tomorrow you have to find it and come. Right? CPP na enna அர்த்தம் ஏன் வந்து நான் C++ files .cpp ன்னு சேவ் பண்றேன். Right? Yes. Yes, little bit louder please. You are right, little bit louder. Dot. Yes, of course it is an extension. Why I can use
C instead of CPP யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா I can use C++ யூஸ் பண்ணலாம்ல. C++. Yes. C++ ல you are going to use the extension .cpp. சரியா? So HTML எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க? .html ஒரு PDF ஃபைல PDF ஆல எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க? Yes, you are right. Tell me whether it is right or wrong. Okay, PPT. Hard file. Hard file எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க? Extension என்ன? See, நான் ஒரு word file MS Word ஓபன் பண்றேன். அதை எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க? What is the extension? So I have file option இல்லையா? I can go for save as. Save as ல உங்களுக்கு you are having lot of options. Right? Yes. இல்ல நீ என்ன option கொடுப்ப? Yes. What option you will give? Office open XML document இல்ல open document இல்ல plain text document இல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? plain text rich text என்ன அது கொடுப்பீங்க? text document இருக்கு இல்லையா? நீங்க ஓபன் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து அந்த டாக்குமெண்டோட டைப்ஸ் எல்லாமே இங்க கீழ டிஸ்ப்ளே ஆகும். சரியா? சோ அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு PDF வந்து நான் சேவ் பண்ணனும்னா PDF ஓபன் பண்ணனா உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆகும். கீழ ஃபைல் சேவ் அஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்கிறேன் இல்லையா? சேவ் அஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆகும். இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா? இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகும். PDF PPT Word ஃபைல்லே வந்து நோட்பேட் வேர்ட்பேட் அப்படிங்கற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியும். சோ அதெல்லாம் தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் as your extensions. சரியா? சோ அதே மாதிரி நம்ம ப்ரோகிராம்ஸ் பண்ணும்போது பைத்தான்ல py-ங்கற எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சு நம்ம வந்து வர்க் பண்ண போறோம். அது வந்து ஸ்கிரிப்ட் மோட்ல நம்ம we are going to use it. சரியா? ஸ்கிரிப்ட் மோட்ல தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ற மாதிரி நம்ம அந்த ப்ரோகிராம்ஸ்ல போய் நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல போய் பைத்தான் ஓபன் பண்ணி அதுல நியூ கொடுத்து எஸ் கண்ட்ரோல் N கொடுத்தீங்கன்னா நியூ அதான் வந்து ஷார்ட்கட். சரியா? சோ கண்ட்ரோல் பிளஸ் N அமுக்குனீங்கன்னா அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிருக்கும். நான் ஒரு நியூ ஃபைல் ஓபன் பண்ணனும். சரியா? சோ நீங்க செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் பிளஸ் எஸ். சரியா? சோ கண்ட்ரோல் பிளஸ் எஸ்ங்கிறது வந்து என்னது? சேவ் ஆப்ஷன். அதுக்கும் வந்து ஒரு ப்ரோகிராம் இருக்கு. சரியா? டோன்ட் லுக் தேர் லெட் தெம் ஸ்டாண்ட். கண்ட்ரோல் பிளஸ் எஸ்ன்னு இருக்கும். சரியா? சோ அத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் F5 ன்னு நீங்க ஷார்ட்கட் கீழ பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ப்ரோகிராம் ரன் ஆகும். சரியா? நீங்க ஒவ்வொரு டைம் மேல போய் மெனு பார்ல ரன் கம்பைல் எல்லாம் அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கவே தேவையில்லை. சரியா? கண்ட்ரோல் பிளஸ் N வந்து நியூ ஃபைல், கண்ட்ரோல் பிளஸ் S வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். F5 வந்து இமிடியேட்டா நீ ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் மோட்ல. எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து .py ரெப்லெட்ல வர்க் பண்ணும்போது main.py ன்னு வருது இல்லையா? சோ எப்பவுமே எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து .py. 12th ரன் பண்ணும்போது பைத்தான் எதுல ரன் பண்ணீங்க? ஐடிஎல்ல ரன் பண்ணீங்க. அண்ட் சம் ஆஃப் देम வந்து வாட் இஸ் இட் இன்னொரு ரன் பண்ணிருக்கீங்க. ஐடிஎல் எல்லாமே இன்னொரு ரன் பண்ணிருக்கீங்க. ரைட்? சோ அப்ப எப்படி ப்ரோகிராம் சேவ் பண்ணீங்க? எஸ் எஸ் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னா நீங்க ஆன்லைன்லயே வந்து டைரக்டா பைத்தான் ப்ரோகிராம் ரன் பண்ணலாம். சரியா? சோ நெட் கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம்னா இங்க வந்து ஆன்லைன் இன்டர்பிரட்டர் ரைட்? பைத்தான் ஆன்லைன் இன்டர்பிரட்டர்னு வருது இல்லையா? சோ இந்த இத ஓபன் பண்ணி you can run your programs. நீங்க ரெப்லெட்ல ரன் பண்ணீங்க இல்லையா? print hello world கொடுத்தீங்க இல்லையா? சோ அதே இத வந்து இந்த இடத்துல
பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ரன் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு சைடுல தெரியும். சி பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்ட். ஸோ ரன் கொடுத்தனா கெட் ஆன்சர் இமீடியட்லி ஹலோ வேர்ல்ட் ஓவர். சரியா? ஸோ இதுல நான் திருப்பியும் வந்து நான் வந்து புதுசா வந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். ரைட்? print A, B. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் இன்டராக்டிவ் மோட். சரியா? இது வந்து இட் இஸ் வெரி ஃபீசிபிள் ஃபார் ஷார்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். சின்னதா இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பெருசா இருக்க ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு இந்த இது யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் மோட் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ இதுல வந்து ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணா இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் இன் திஸ் இன்டராக்டிவ். ஆனா ஸ்கிரிப்ட் மோட்ல வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமா ஓபன் பண்ணி என்ன பண்ணணுமோ எல்லாமே அத பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ இதுல வந்து சிம்பிள் ப்ரோக்ராமா தான் நீ பண்ண போறீங்க. ஓகே? ஸோ சும்மா ஒரு ஸ்மால் சி பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்ட், பிரிண்ட் A, B, எஸ் பிரிண்ட் 5, பிரிண்ட் ஸ்டார் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் வந்து நீங்க இன்டராக்டிவ்ல ஐடில சரியா? they C++ you can implement this Python also. they C. சரியா? So the Python program can be embedded in C, C++, and Java. One of the main important concepts in Python என்னன்னா நீ டேட்டா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண தேவையே இல்லை. சிஆ இருந்தாலும் சரி, சி பிளஸ் பிளஸ் இருந்தாலும் சரி, நீ ஹெடர் ஃபைல்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணணும். நம்ம இங்க எங்கேயாவது ஹெடர் ஃபைல்ஸ் எதுவுமே இன்க்ளூட் பண்ணல. டைரக்டா நம்ம கான்செப்ட் என்னமோ அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம ஈஸியா பண்ணியாச்சு. ரைட்டா? நம்ம வந்து ஹெடர் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி சிஆ இருக்கட்டும், சி பிளஸ் பிளஸ் இருக்கட்டும், நீ கிராபிக்ஸ் ஐ மீன் ஒரு சர்க்கிள், ஒரு ரெக்டாங்கிள் அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா கிராபிக்ஸ் ஹெட்டரை வச்சிருக்கீங்கன்னா வந்து டிஸ்பிளே பண்ண முடியும். நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் இதுல வந்து எதுவுமே நான் ஹெடர் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பண்ணவே முடியும். தேவையே இல்லை, ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம நான் சி, சி பிளஸ் பிளஸ், ஜாவா எதுல வேணாலும் நான் ரன் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ ஈஸிலி வந்து போட்டுக்கலாம், கம்பேட்டபிளா இருக்கும். சரியா? எந்த லாங்குவேஜ்ல சி அண்ட் சி பிளஸ் பிளஸ் பைத்தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா சியோட எம்பெட் பண்ணிக்கலாம், சி பிளஸ் பிளஸ் ஓட எம்பெட் பண்ணிக்கலாம், ஜாவாவோட எம்பெட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இந்த ஜாவாவோட எம்பெட் பண்ணும்போது ஒரு அப்ளிகேஷனா அது டெவலப் ஆகும். பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லுவாங்க. சரியா? ஃபுல் ஸ்டாக்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட் ரெண்டுமே சேர்த்துதான் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீ பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் நீ நல்லா தெரிஞ்சுட்டேன்னா either you can embed Python program either in C, C++, Java coding முன்னாடி வச்சுட்டு பேக் எண்ட்ல நீ என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பைத்தான் தான் யூஸ் பண்றாங்க. சரியா? என்ன C, C++ or Java அந்த லாங்குவேஜ்ல எம்பெட் பண்ணி அவங்க இதான் யூஸ் பண்றாங்க. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் இன்டராக்டிவ். ஸ்கிரிப்ட் மோட் வந்து நம்ம லேப்ல பார்க்கலாம். லேப்ல இன்ஸ்டால் ஆயிடும். சரியா? ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் மோட் கொடுக்கும். ரைட்? ஓகே. அண்ட் ஸோ பைத்தான் பார்த்தாச்சு, இன்டர்பிரட்டர் அண்ட் கம்பைலரோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாச்சு. வாட் யூ மீன் பை டீபக்கிங் தென்? டீபக்கிங்னா என்ன? டீபக்கிங்னா எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணணும். நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து எரர்ஸ் வரும். கரெக்டா? ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் எரர்ஸ் பாசிபிளி இட் வில் கம்? சின்டாக்ஸ் எரர், அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வரும்? எஸ், ரன் டைம் எரர் அண்ட் செமாண்டிக் எரர். அப்புறம் இன்னும் வேற என்னென்ன எரர்ஸ் தெரியும்? இண்டென்டேஷன் வந்து நம்ம பைத்தான் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இண்டென்டேஷன் எரர் வரும். சொன்னேன் இல்லையா? அந்த இஃப் கேஸ் ஃபார் அந்த இது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கீபோர்ட் கீ வந்து ஃபார் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் விட்டு அடுத்த லைன்ல அந்த இதுல இருக்கும். சரியா? பட் ஆனா நம்ம சி அண்ட் சி பிளஸ் பிளஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அப்படி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். இண்டென்டேஷன்ங்கிற ஒரு பாயிண்டே அங்க கிடையாது, அங்க எரரே வராது. பட் ஆனா பைத்தான்ல நீ இண்டென்டேஷன் யூஸ் பண்ணல கண்டிப்பா வந்து உனக்கு எரர் வரும். சரியா? அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ இஃப் போட்டீங்கன்னா அடுத்த லைன் வரும்போது அதுவே ஸ்பேஸ் விட்டு வந்துடும். சரியா? இன்கேஸ் அப்படி அது வரலன்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் ஸ்பேஸ் அண்ட் கரெக்டா யூ ஹேவ் டு ரன் இட். சரியா? And then what else? What are all the errors? Syntax error. Okay, first okay, syntax error na enna? Yes, syntax error.
சிண்டாக்ஸ்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட்? சிண்டாக்ஸ்னா என்ன, சிமாட்டிக்ஸ்னா என்ன? ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சிமாட்டிக்ஸ்னா என்ன? சிமாட்டிக்ஸ் நம்மளுக்கு டைப் ஆஃப் எரர்ஸ் தெரியும், ஆனா அதோட மீனிங் தெரியாது. சிண்டாக்ஸ் எரர் இருக்கு, சிமாட்டிக்ஸ் இருக்கு, ரன் டைம் எரர் இருக்கு, கம்பைலர் எரர் இருக்கு. ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் யூ நோ. இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியும், பட் ஆனா என்னங்கறத எக்ஸாக்ட்டா நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் கான்செப்ட்ல என்னென்ன வருங்கிறது நமக்கு தெரியாது. So what do you mean by the syntax error? Yes, violating the rules. For na first one என்ன இருக்கும், initialization இருக்கணும், and then condition, increment or decrement. அப்ப அதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா வெறும் I equal to 0, I less than or equal to some condition கொடுத்துட்டு for loop run பண்ணனா will it run ஆகாது. சரியா? அதுதான் வந்து your syntax error. சரியா? ஒரு செமிகோலன் மிஸ் பண்ணினாலோ ஒரு ஆங்கிள் பிரேசஸ் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு நீ மிஸ் பண்ணினாலோ it is all called as your syntax error. அப்ப semantic error என்னமா? syntax error பார்த்தாச்சு. அப்ப semantic இதெல்லாம் நீங்க பேசிக்ஸா எல்லாமே படிச்சிருக்கீங்க. அப்ப semantic errorனா என்ன? yes, semantic errorனா உன்னோட ப்ரோகிராம்ல லாஜிக் யூஸ் பண்ணிருப்ப இல்லையா? சோ இப்போ என்ன ஸ்வாப்பிங்கே எடுத்துக்கலாம். a equal to நம்ம அந்த வேல்யூ ஸ்வாப் பண்ணோம் இல்லையா? ஸ்வாப் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம்னா a ஓட வேல்யூ வந்து b க்கு ஸ்வாப் பண்ணும்போது b ல ஓவர்ரைட் பண்ணாம நம்ம டைரக்ட்டா வந்து ஸ்வாப் பண்ணோம்னா there is a problem. கரெக்ட்டா? நம்ம அந்த டெம்பரரி வேரியபிள் யூஸ் பண்ணாம பண்ணுவோம் இல்லையா? நிறைய பேர் அந்த தப்பு பண்ணுவோம். என்னன்னா ப்ரோகிராம்ல உள்ள வந்து மெமரியில ரீசன்ஸா என்ன வேல்யூ நம்ம அசைன் பண்றோமோ அதுதான் வந்து ஓவர்ரைட் ஆயிடும். டெம்பரரி வேரியபிள் யூஸ் பண்ணாம a = 10, b = 20. இத ஸ்வாப் பண்ணும்போது இப்ப இனிஷியலா a = b கொடுத்தனா b ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? a க்கு அசைன் ஆகும். அப்ப a ஓட வேல்யூ என்ன? 20. b ஓட வேல்யூ வந்து 20. கரெக்ட்டா? இப்போ நான் என்ன திருப்பி வந்து என்ன பண்றேன்னா திருப்பியும் a = b கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? அதே 20 தான் வரும். கரெக்ட்டா? நான் வந்து வேல்யூஸ் வந்து ஸ்வாப் பண்ணல. கரெக்ட்டா? சோ இனிஷியலா வந்து எனக்கு 10 இருந்தது a ஓட வேல்யூ, பட் ஆனா இப்போ வந்து 20 இருக்கு. சரியா? உன்னோட லாஜிக்ல ஏதாவது எரர் இருந்தா it is called as your semantics error. சரியா? சோ சின்டாக்ஸ் எரர்னா சும்மா பேசிக்ஸா நீ வந்து அந்த கோலன், செமிகோலன் அந்த மாதிரி பிராக்கெட்ஸ், கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாமே மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான். சரியா? சோ ரன் டைம் எரர்னா என்னது? ரன் டைம் எரர் yes, file name exist agama, very good. And then compiler error? Compiler error? Compiler error enna? So in the types of errors plus and extension .cpp இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு படிச்சிட்டு வர திருப்பி நாளைக்கு வந்து again இந்த இதெல்லாம் நான் क्वेश्चंस கேட்பேன். ரைட்டா? ஓகே. சோ பைதான் வந்து it is a high level language. நம்ம வந்து இன்டர்பிரட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ரைட்டா? சோ ரெண்டு மோட்ல யூஸ் பண்ண போறோம். ஒன்னு வந்து இன்டராக்டிவ் மோட்லயும் வர்க் பண்ணலாம், ஸ்கிரிப்ட் மோட்லயும் வர்க் பண்ணலாம். ரைட்டா? சோ பைதான் வந்து கோட் வந்து it is very very easy to maintain. Yes, and பைதான் ஓபன் சோர்ஸா இல்ல நம்ம பணம் கட்டி வாங்கணுமா? ஓபன் சோர்ஸ்க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? எஸ், ஓபன் சோர்ஸ்க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? மைக்ரோசாஃப்ட் அது விண்டோஸ் அது என்னது? இட் இஸ் what is it, whether it is an open source or it is a paid version. paid version நம்ம லைசென்ஸ் வாங்குவோம். அது லைசென்ஸ் வாங்கி அந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் again we have to renew it. பட் ஆனா பைதான் எல்லாம் வந்து அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் an open source. கோட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கும். அந்த கோடை வந்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுல எடிட் பண்ணி உனக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? நிறைய டூல்ஸ் இஸ் அவைலபிள். யுவர் நெட்வொர்க் சிமுலேட்டர் டூல் அதெல்லாம் நீங்க when you come to your branch உள்ள போகும்போது அந்த டூல்ஸ் பத்தி எல்லாம் படிப்பீங்க. யூ ஹேவ் அதர் அதுலயே வந்து சிஸ்கோ பாக்கெட் ட்ரேசர்னு நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் இப்ப இருக்கு. சரியா? சோ அந்த டூல்ஸ்ல சும்மா டிராக் அண்ட் டிராப் பண்ணி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை நீங்க செட் பண்ணுவீங்க. சரியா? So here debugging பார்த்தாச்சு, and your interpreter and compiler differences பார்த்தாச்சு, and what is types of errors. Yes, and இதான் இந்த இது ஃபுல்லா சொல்லிருக்காங்க. ரைட்? Yes, always it is going to execute the programs in low level language. You have to convert
programs written in your high level language to be transformed to your low level languages. But Python, it is going to use only your interpreter. It is not going to use your compiler. Okay. Yes. Python features, it is easy to learn, easy to maintain. As I said, portable. Portable, and what do you mean by this portable? Yes. Portable. Yes. One of the types of portable and portable and it is given you can run on a wide variety of hardware platforms now. Regardless of whatever hardware we use, it can run on any platform. அதுதான் அர்த்தம் portable இந்த இடத்துல. சரியா? Portable na, but another meaning. Yes, now we have mobile phones இருக்கு and we have laptops எல்லாம் பாத்தீங்கனாலுமே சின்னதா வந்திருக்கு. tabுமே பாத்தீங்கன்னா you can either use it as a computer as well as mobile. அந்த மாதிரி எல்லா systems இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து portable. சரியா? So அதே மாதிரி இந்த இடத்துல Python வந்து regardless of whatever hardware we are using, it can run on that hardware. Okay, so another it is called as your portable, and then it is processed at runtime by the interpreter. Okay, and features is extensible. What do you mean by this extensible? Yes, extensible na நான் சொன்னேன் இல்லையா? Java யூஸ் பண்ணிக்கலாம் and எல்லாமே வந்து நீங்க front end யூஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி வந்து back end நீங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த கீழ Java, so that is called as extensible, right? And next one, free and open source. நம்ம வந்து யார் வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம features எல்லாம் ஆல்ரெடி அதுல வந்து டெம்ப்ளேட் இருக்கும். டெம்ப்ளேட் இந்த சென்ஸ்னா இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் வெப்சைட் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த வெப்சைட் டிசைன் டெம்ப்ளேட் போட்டீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்துடும். நீ அதுக்கு HTML ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அவசியமே கிடையாது. சரியா? ஸோ அதுல வந்து எனக்கு இந்த features வேணும்னு கூட நீ வந்து டைப் பண்ணினா உனக்கு அந்த டெம்ப்ளேட் முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்துடும். சரியா? அதுல நீ போய் கொஞ்சமா ஏதாவது உனக்கு தேவையானபடி நீ சேஞ்ச் பண்ணனா போதும். சரியா? சப்போஸ் எனக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து கலர் வேற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீ அந்த டெக்ஸ்டோட கலரை மட்டும் மாத்திக்கலாம். சரியா? ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் எனக்கு மாத்தணும்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் கலரோட வேல்யூ மட்டும் நீ மாத்தினா போதும். சரியா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பைத்தான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்னால நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம வெப்சைட்ல வச்சு நம்ம சப்மிட் பண்ணிப்போம் இல்லையா? ஸோ கிட்ஹப்ல நீங்க சப்மிட் பண்ணும்போது யார் வேணாலும் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ யார் வேணாலும் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம்ல அவங்களுக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதான் வந்து மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப். சரியா? and then it is a high level language. So high level language தான் நம்ம கீழே லோ லெவல்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு அவசியமே இல்லை. அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியமே கிடையாது. ஓகே, and scalable. So what do you mean by scalable? Reliable and scalable இதெல்லாம் almost the same thing. Scalable na yes, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Better structure and support for large programs with self-scripting. Self-scripting na என்ன சொன்னேன் இல்லையா? Structure mode and self-scripting பண்ணணும். Self-scripting na என்னது? நீங்க ஒரு விண்டோ ஓபன் பண்ணி எஸ் அது மட்டும் நான் லாஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு self-scripting என்னங்கிறது நான் அதுல சொல்றேன். ஸோ அந்த விண்டோ ஓபன் பண்ணி நீங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் எழுதி அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து சேவ் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த செல்ஃப்-ஸ்கிரிப்டிங் இல்லாம இட் இஸ் வெரி 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 சப்போர்ட்டிவ் ஃபார் லார்ஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிடைக்கும். சரியா? நம்ம வந்து அந்த செல்ஃப்-ஸ்கிரிப்டிங் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ரைட்? நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி ஐடியா வெரி வெரி சரியா? ஸோ ஸ்கிரிப்டிங் வந்து நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்டிங் போய் நம்ம வந்து போகவே மாட்டோம். ரைட்? So it is high level language and it is going to execute. Yes, and it takes less time to analyze, but overall it is ரொம்ப slow-ஆ இருக்கு. அதனால it is very very
see your source code, interpreter and output, and then compiler. So it is going to compile all the source code. சரியா source code என்ன compile it and then it is right. So we have the source code and then your output. முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் இன்டர்பிரட்டர் வந்து it is going to scan one statement at a time but ஆனா அது வந்து அப்படி கிடையாது entire program machine code first convert பண்ணிடும் right and second point execution time is slower அதுல வந்து execution time is faster ஏன்னா இதுல ஏதாவது ஒரு எரர் இருந்ததுன்னா அது கரெக்ட் பண்ற வரைக்கும் it is going to stop at that time அதுக்கு அப்புறம் அந்த எரர் கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் it is going to move to the next line compiler வந்து அப்படி கிடையாது எல்லாத்தையுமே at a timeல வந்து translate பண்ணி it is going to translate into a machine code அதுக்கு அப்புறம் it is going to give you the okay and then until see அதுதான் இந்த பாயிண்ட் தான் so debugging is very easy சரியா லைன் பை லைனா நான் செக் பண்ணும்போது எஸ் so அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து எரர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி so ஹோல் ப்ரோக்ராமா இருந்தா C ல ரன் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோக்ராம்ஸ் எஸ் C ல ரன் பண்ணிட்டீங்களா எஸ் C ல ரன் பண்ணும்போது எப்படி எரர் காட்டும் அந்த பர்టిక్యులர் நம்பர் லைன் போடும் சரியா லைன் 8 லைன் 10 என்ன எரர் அப்படிங்கறத காட்டும் சரியா அப்புறம் நம்ம ப்ரோக்ராம் நீ ஒரு சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் போட்டிருந்தேன்னு வச்சுக்கோ நிறைய எரர் இருக்கும்போது அந்த பர்టిక్యులர் லைன்ல போய் நம்ம வந்து கரெக்ஷன் பண்ணணும் சரியா இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் பட் ஆனா இந்த இடத்துல இன்டர்பிரட்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒரு லைன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க எரர் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறமே அது அடுத்த லைனுக்கு போகாது அடுத்த லைனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது சரியா சோ அப்ப அந்த இடத்துல வந்து we can very easily debug பட் ஆனா கம்பைலர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா debugging is very very hard comparatively கொஞ்சம் hard ரொம்ப ஹார்ட்னு தான் சொல்ல முடியாது comparatively hard okay and you can use Python Ruby and then C and C++ or compiler languages right yes interactive mode and your scripting mode so இந்த பேர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ நிறைய பேர் yes அந்த பேர் what's the name open line கேட்டாலும் சரியா it is not a prompt so last classல நம்ம லேப்ல பார்த்தோம் அந்த பண்றதுக்கு அப்புறம் டைப் ப்ரோக்ராம் சரியா அதுக்கப்புறம் அது வந்து அவுட்புட் வரும் அவுட்புட் வந்து பார்த்தா அகைன் இந்த prompt அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டைப் எஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க 5 அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கோ பிரிண்டிங் கொடுத்துக்கோமா அதோட அவுட்புட் இமீடியட்டா வருது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ரோக்ராம் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ரைட் எஸ் இன்டராக்டிவ் மோட் எக்ஸாம்பிள் yes it is possible to run multiple python statements without having to create and save a script என்ன பண்றோம் ஒரே ஸ்கிரிப்ட்ல நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுனா நம்ம இத வந்து சேவ் பண்ணல இத வந்து தனியா ஒரு ப்ரோக்ராமா நம்ம சேவ் பண்ணல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வேணாலும் நம்ம எழுதலாம் ஆனா ஸ்கிரிப்டிங் கோட் வந்து அப்படி எழுத முடியாது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் நீ தனித்தனியா சேவ் பண்ணி அது சேவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணி என்ன கரெக்ட் இருந்தாலும் அதுல பண்ணிக்கலாம் ரைட் yes it is faster and it is helpful yes so என்னன்னா நீங்க எழுதுறீங்க கரெக்ட்டா வந்துச்சு இல்லையா வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நீ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் நான் வந்து பண்ண போது இப்போ நான் ஒரு பிகினர் எனக்கு வந்து பைத்தான் பத்தி எதுவுமே தெரியாதுன்னா நான் ஸ்கிரிப்டிங் கோட் போட தேவையில்லை ஏன்னா நான் அதில் ஓப்பன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து அதை சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணி நான் வந்து ஒரு லொகேஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து அந்த பேசிக் நாலேஜே எனக்கு அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்தில் ஐ கேன்
வந்து அவுட்புட்ல வந்துடும். டைரக்டா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சைட்ல வந்து அவுட்புட் இருக்கு. ஸோ அதனால அது வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் ஆனால் நான் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போய் பைத்தான் ஓபன் பண்ணும், எங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போய் கிளிக் பண்ணி ஃபைல் ஓபன் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி கோட் எழுதி அதை சேவ் பண்ணிட்டு .py சேவ் பண்ணி அது ஒரு என்ன லொகேஷன்ல நான் சேவ் பண்ணேன் அதெல்லாம் நான் ஒரு பிகினர்னா I can go for that structure. It is very easy to understand. இது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் I can move to my இதுல வந்து ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் மோட்ல நம்ம ரன் பண்ண முடியும். ரொம்ப பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் you cannot run in this structure. அது ஒண்ணுதான் வந்து மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் in your structure. எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரெண்ட். எஸ் ஸோ இப்போ நான் ஒரு விஷயம் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல வந்து நான் பண்ணோம் அப்படின்னா சில பேர் நான் அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து பண்ண முடியாது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரன்ட் ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா? ஸோ எனக்கு வந்து எல்லாமே கேப்டர் எடுத்துக்கலாம் முடியாது ரைட்டா? ஸோ நான் கீழே வந்து புதுசாதான் வந்து அதை ஹலோ வேர்ல்டு கேப்டர் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கொடுப்பேன் சரியா? So அந்த இடத்துல வந்து it is very very hard. Editing the code is very very hard. And it is long piece of code வந்து நம்ம அந்த இடத்துல ரன் பண்றதுக்கு it is very very right. Next one, அந்த மாதிரி file extension is your py. Yes, சரியா? So nextல வந்து பாரு Python shell open பண்ணி file ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரைட். கண்ட்ரோல் பிளஸ் என்னன்னா நியூ விண்டோ ஓபன் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பிளாங்க் ஸ்கிரிப்ட் ஓபன் ஆகும். அதுல நீ ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பிளஸ் நார்மலா நீங்க வந்து என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் சரியா பவர் எல்லாம் அதுல நல்லா ஷட் டவுன் ஆயிடும். ஐ மீன் பவர் வராது, சிஸ்டம் ஆஃப் ஆயிடும், எந்த ப்ராப்ளம் தெரியாது. அப்ப டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் பிளஸ் எஸ் அமைச்சிடுவோம் சரியா? என்ன ஒர்க்கிங் சிஸ்டம்ல பண்ணாலும் கண்ட்ரோல் பிளஸ் எஸ் அமைச்சினா அது சேவ் ஆயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓபன் நெட்னா ரீசன்ட் ஃபைல்ல அந்த இதை வந்து சேவ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நீ ஒரு லொகேஷன்ல சேவ் பண்ணிக்கலாம் தப்பில்ல. பட் ஆனா என்ன பண்ணாலும் கண்ட்ரோல் எஸ் அமைச்சிட்டே இருக்கு எப்பவுமே வந்து அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ஷார்ட் சரியா? ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் எக்ஸ்ங்கிறது என்னது? எக்ஸ் control plus x வந்து கட், control c control c வந்து காப்பியா, control x வந்து கட், control c வந்து என்னது ஷார்ட். c control plus c னா காப்பி. அப்படியே கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறீங்க. control c காப்பி பேஸ்ட். control c ங்கிறது என்னது? control plus c அப்ப பேசிக் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? யூஸ் பண்ண. நான் கேட்டது ஜி செட் சரியா? ஜி செட்ல ஜி அண்டோ. எஸ் வெரி குட். கண்ட்ரோல் பிளஸ் எக்ஸ் கட் சரியா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஷார்ட்கட் கீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதுல கண்ட்ரோல் பிளஸ் எக்ஸ் போது இது தெரியும் சரியா? அண்ட் F5 பிரஸ் பண்ணினா ரன் யுவர் சரியா? இப்போ பிபிடி நான் போடுறேன் இல்லையா? எப்படி உங்க ஸ்க்ரீன்ல வந்து இந்த மாதிரி தனியா தெரியுது எனக்கு. நான் ஓபன் பண்ணும்போது எனக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் பிபிடி இந்த சைட்ல அப்புறம் என்னோட இந்த சைட்ல ஒரு பிபிடி தெரியுது. ஒரே ஒரு இது மட்டும் தெரியுமா? நான் என்ன பட்டன் பிரஸ் பண்ணேன். F11 ட்ரை பண்ணிருக்கியா? என்ன பட்டன் அமுக்குனா I am getting only the single press. Yes. Anybody? என்ன ஷார்ட்கட் கீ நான் யூஸ் பண்ண, என்ன ஃபங்க்ஷன் கீ யூஸ் பண்ணா I am getting only this one. அப்போ கரெக்ட்டா what is it? F5 right? So நீ பிபிடினா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அனிமேஷன் whatever you are doing animations அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணனும்னா எல்லாமே பண்ணி இந்த மாதிரி பிரஸ் பண்ணனும்னா you have to type F5. அப்பதான் வந்து இந்த ஸ்கிரீன்ல ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்லைட் மட்டும் எனக்கு பிரசன்ட் ஆகும். இல்லனா எப்படி பிரசன்ட் ஆகும்னா
மட்டும்தான் வந்து எனக்கு தெரியும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ நான் வந்து F5 ப்ரெஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு வந்து ரைட் வந்துடும். ரைட்? எஸ். ஓகே. ஸோ ஸ்கிப் கோட் பாரு. தென் ஹலோ பைத்தான் மேல வந்து ஃபைல் எடிட் ஃபார்ம் வேர்ட் ஃபைல் சேவ் பண்ணுங்க. வேர்ட் ஃபைல் எடிட்டா மேல ஓபன் பண்ணி பாருங்க. எஸ். ஓபன் பண்ணி பாருங்க. இப்போ மேல இருக்குயா ஃபைல் ஹோம் வியூ அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதான் வந்து ஃபைல் சொல்லுவாங்க. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து மேல மெனு பார் இருக்கு பாரு. ஃபைல் ஸோ ஃபைல் எடிட் ஃபார்மேட் ரன் ஆப்ஷன் விண்டோஸ் ஹெல்ப்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது வந்து மெனு பார். நம்ம ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போனோம்னா நமக்கு மெனு பார் சர்வ் பண்றாங்களா? வாட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் தட்? எஸ். எதுக்காக மெனு கார்டு கொடுக்குறாங்க? என்னென்ன இருக்குது அதுதான் வந்து சரியா? மேல வந்து மெனு கார்டு நம்ம சொல்லுவோம். அதெல்லாம் சாப்பாடு சரியா? கீழே இருக்கிறது டைப் கார்டு. நம்ம நிறைய விண்டோஸ் ஓபன் பண்ணும்போது கீழே வந்து அன்டைட்டில் 1 அன்டைட்டில் சரியா? அது வந்து டைட்டில் கார்டு. டைட்டில் கார்டு வந்து மேல அந்த அன்டைட்டில் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல இருக்குல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். நீ என்ன நேம்ல நீ சேவ் பண்ணிருக்க அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இந்த மெனுல நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரன் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா? அந்த இடத்துல நீ ரன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதோட அவுட்புட் கிடைக்கும். அப்படி இந்த ரன் கொடுக்கலன்னா நான் என்ன F5. ஓகே. சரியா? see இப்போ நான் ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரோக்ராம் சேவ் பண்ணலனா I'll get a alert message. சரியா? சோ alert message வரும். அதுக்கு அப்புறம் சோ என்னதுல சேவ் பண்ணிருக்காங்க? லோக்கல் டெஸ்க்ல லோக்கல் டிரைவ்ல you can go and save it. அதுல வந்து ஃபைல் நேம் demo போட்டு .py and then yes. Advantages na it is large programs வந்து நம்ம இதுல ரன் பண்ணிக்கலாம். And then editing the code is easier and good for both beginners and experts. அதுல வந்து என்னென்ன disadvantages இருக்கோ அதெல்லாம் it is main advantages in your script mode, right? Yes. Yes. அதுல என்னென்ன advantages ஒரு 2 லைன்ல போடுங்க. நான் இதுக்காக அவ்வளவு பெரிய ஸ்கிரிப்ட் நான் ஓபன் பண்ணி ஆகணும். So this is one main disadvantage. Okay, and we are even ஏன்னா பவர் வந்து எப்ப வந்து என்ன ஆகுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்ப when we are doing for one conference program almost 90% of work over. என்ன பண்ணிட்டா control s கொடுக்கல, பவர் ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு. திருப்பி I have to start. ஏன்னா ரீசன்ட் ஃபைல்ஸே அது இல்ல, ரைட்? சோ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்கல, அந்த ஃபைலும் சேவ் பண்ணல, எதுவுமே ஓபன் பண்ணா அந்த blank இருக்கு. சோ அகைன் I have to start from scratch, ரைட்? எல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து நம்ம கத்துப்போம். சோ அதனால என்னன்னா ரைட் நீங்க ஏதாவது ஒர்க் பண்ணும்போது அதுவும் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடா ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் கண்ட்ரோல் எஸ் ஒரு 10 minutes ஒன்ஸ் பிரஸ் பண்ணிட்டே இரு. நீங்க வந்து அதை வந்து சேவ் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட்
கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தனா பவர் ஷட் டவுன் ஆனா கூட உன்னோட ரீசன்ட் ஃபைல்ல அது காணும். ரைட்டா? எஸ் debuggy it is also called as bugs. சரியா? நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ல என்னென்ன எரர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கும். சரியா? சோ கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்றது it is called as your debugging. Okay? Yes. What do you mean by this modules na என்னது? Modules. Inheritance என்னது? Inheritance na inheritance. Class A, class B and class C இருக்கு. சரியா? So fine. இப்படி சொல்லலாம். You have your seniors இல்லையா? Yes, final year, third year, second year and your first year. உங்களுக்கு மேல high levelல யார் இருக்கா? Final year. High levelல final year, அதுக்கப்புறம் third year, second year. Immediate வந்து your second year and நீ இருக்க. சரியா? இப்போ நீங்க டிபார்ட்மெண்ட் குள்ள போகும்போது you are conducting a symposium. For example வச்சுக்கலாம். You are conducting a symposium. சரியா? symposium வந்து உங்க seniors conduct பண்ணுவாங்க. I mean your final years conduct பண்ணுவாங்க. அப்போ you are also a part of that event. சரியா? அப்ப வந்து நேத்து ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது, ரைட்? இங்க சிம்போசியம் நடக்குது, பாதி பேர் கிரவுண்ட்ல விளையாண்டு இருந்தாங்க, கிரிக்கெட் விளையாண்டு இருந்தாங்க, ரைட்? சோ என்னன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஆக்ஷன், ஓகே, சோ அங்க விளையாண்டு இருக்கிறவங்கனால இங்க இருக்கிற செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர் அஃபெக்ட் ஆனாங்க. சரியா? ரைட்? அங்க விளையாண்டு இருந்ததும் சேம் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, சோ அந்த பர்சன்ஸ் வந்து they are not involved in any of என்ன சொல்றது, எதுலயுமே வந்து அவங்க வந்து இன்வால்வ் ஆகல, they are not interested. அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க அங்க போயிட்டாங்க. ரைட்டா? சோ அப்ப அது வந்து தனி மாடியூல், சிம்போசியம் வந்து தனி மாடியூல். சரியா? ஆனா அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு காமனா டிபார்ட்மெண்ட்ங்கிற ஒரு காமனா இதுல இருக்காங்க. ரைட்டா? சோ இப்ப அவங்க அங்க விளையாண்டு இருந்ததுனால who suffering? யார் சஃபரேனா? சிம்போசியம் அண்ட் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட். சரியா? அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க மாடியூல்ஸ். ரைட்டா? சோ இந்த இடத்துல subsystems or modules are tightly coupled. tightly coupledனா இப்போ அவங்க விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த இடத்துல. சோ அதனால இப்ப யார் பாதிக்கப்பட்டா? சிம்போசியம் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க they suffered. சரியா? சோ ஒரு மாடியூல்ல நீ என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் இன்னொரு மாடியூல்ல அது அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அங்க வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். சரியா? அததான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? டைட்லி கப்பிள்னா ஒரு இதுல நான் ஏதாவது கரெக்ஷனோ சேஞ்சஸோ பண்ணனா அதோட இதை வந்து நெக்ஸ்ட் சப் மாடியூல்ல இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் வெரி பேட்லி. சரியா? அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு டீபக் மை டாப். இப்போ புரியுதா உனக்கு? எஸ். Yes. So you have syntax error, runtime errors and your logic errors. இது வந்து ஆப்பிள் லேப்க்கு வரும்போது எழுது. Right? Yes, Python is that. Computers can execute programs written only in low-level language. Low-level programs are not portable between computers. Or false? How many of you say yes? See. யாருமே இல்ல. அப்ப ரெண்டாம் கட்டி நான் எனக்கு ட்ரூனும் தெரியாது, ஃபால்ஸும் தெரியாது. Yes, to convert high-level program into low-level program, we need tools like yes, compilers and interpreters. Right. Python is a interpreted language. Yes, yes, yes. After lab, I'll teach you there. Script mode, I'm going to explain. Right?